امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ نبوت سے پہلے والی زندگی کا ہے اور دوسرا حصہ نبوت کے بعد والی زندگی کا ہے۔ اس پر کل کی نشست میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ سامعین محترم، امام الانبیاء کی زندگی کی کل 63 بہاریں تھیں۔ زندگی کا جو پہلا حصہ ہے اس کی 40 بہاریں آپ نے مکہ میں گزاری ہیں۔ زندگی کی 40 بہاریں امام الانبیاء نے جب گزاری، اس کے بعد جب زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، کون سا دور؟ جس دور کے اندر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا۔ پہلی زندگی کے اندر وہ لوگ آپ کو کیسے یاد کرتے ہیں اور دوسری زندگی کے اندر یکسر وہ لوگ کیوں اور کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں پڑھی ہوں گی کہ آپ نے جب وہ پیغام پہنچانے کے لیے کوئی صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر ایک سفید چادر لہرائی اور آپ نے ارشاد فرمایا، فقد لبثت فیکم عمرا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، لوگوں میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، اس میں میرے بچپن کے دوست بھی ہیں، اس میں میری جوانی کے یار بھی ہیں، اس میں میرا بکریاں چرانا بھی ہے، اس میں میری تجارت بھی ہے، اس میں میرا سفر بھی ہے، اس میں میرا حضر بھی ہے، سب کچھ ہے، اس میں میری خوشی بھی ہے، اس میں میرا غم بھی ہے، اس میں میری شادی بھی ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بولو مجھے زندگی کی 40 بہاروں میں سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، یہ آپ کو اس صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگا رہے ہیں، یہ اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ کہہ رہے ہیں، مجھے بتائیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے ان زندگی کی 40 بہاروں میں سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کیا کہا؟ جربنا لک مرارا، آمنہ کے جائے بڑی مرتبہ آزمایا ہے پر سچائی پایا ہے، سچائی پایا ہے۔ پھر حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ امام الانبیاء نے پیغام سنانے سے پہلے اپنی طرف ان کی توجہ کو کرنے کے لیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، فوج آ رہی ہے، سپاہی آ رہے ہیں، تو میری بات کو مان جاؤ گے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مشرکین مکہ میں لوگ اٹھے اور پہاڑی کے اوپر گئے اور پیچھے نظر دوڑائی اور واپس آ کر کہنے لگے، ہمیں کوئی فوجی نظر نہیں آیا، ہمیں کوئی سپاہی نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا، اب تو آنکھوں سے دیکھ کے آگے ہو، نہیں نہ نظر آیا، اب اگر میری زبان یہ کہے کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، فوج آ رہی ہے، بات مانو گے؟ تو کیا کہنے لگے؟ آپ کی زندگی کی
40 बहारें इस बात पर मजबूर करती हैं। आपकी अमानत, आपकी दयानत, आपकी शराफत हमें इस बात पर मजबूर करती है कि हमारी आंखें तो झूठी हो सकती हैं, हमारी आंखें तो झूठी हो सकती हैं, पर आपकी जबान से निकले हुए जुमले और अल्फाज ये कभी झूठे नहीं हो सकते हैं, कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। फिर जब पूरी उम्मीद के साथ ये जुमले कहे ना, फिर इमामुल अंबिया ने फरमाया सुनो सुनो, अब जिंदगी की जो 40 बहारें हैं उसकी सफेद चादर पर कोई दाग नहीं दिखा सके, कोई धब्बा नहीं दिखा सके जी। और सदाकत की सदाएं लगाते रहे वो मेरे मुतालिक, सदाकत की। आज सुनो अल्लाह का पैगाम, फिर आज अल्लाह का पैगाम सुनो। बस क्या था कि पहले हिस्से में सादक कहने वाले, पहले हिस्से में अमीन कहने वाले, अब जब इमामुल अंबिया ने वो अल्लाह का पैगाम सुनाया ना, तो उसी मजमे से आवाज आने लगी अंत कज़्ज़ाब। वो क्या जुमले थे, वो क्या बात थी, वो क्या तकरीर थी इमामुल अंबिया की कि जिंदगी की 40 बहारों को यकसर पसे पुश डालकर जब वो पैगाम इमामुल अंबिया का उनके कानों तक पहुंचा, तो उन्होंने सादिक और अमीन कहने वालों ने अंत कज़्ज़ाब कहना शुरू कर दिया, और अपने फैसले करवाने वालों ने अंत मजनून कहना शुरू कर दिया। आप किसी मजनून से अपने फैसले करवाते हैं, किसी दीवाने से फैसले करवाते हैं। फैसल 40 साल इमामुल अंबिया को बनाया, लेकिन जब इमामुल अंबिया ने वो बात सुनाई ना, वो बात सुनाई तो क्या कहने लगे, अंत मजनून, तू मजनून है, अंत साहिर, तू साहिर है। अल्लाह अकबर। वही लोग थे ना जो रास्तों में फूल बिछाया करते थे, आज वो रास्तों में कांटे बिछाने लग गए हैं। वही लोग थे जो गलों में फूलों के हाथ डाला करते थे, आज उन्होंने इमामुल अंबिया के गले में रस्सी डाल के इतने बल दिए कि आपकी जबान मुबारक बाहर आ गई। ये वही लोग थे ना जो सादक कहा करते थे, वो कज़्ज़ाब कहने लगे। ये वही लोग थे जो फैसल कहा करते थे, आज मजनून कहने लगे, आज दीवाना कहने लगे, आज साहिर कहने लगे। अल्लाह अकबर। वो आखिर बात क्या थी कि जिसने उनके दरमियान उनकी मोहब्बत को दुश्मनी में बदल दिया? वो क्या बात थी कि बच्चों से ज्यादा प्यार करने वाले अब जान के दुश्मन बन जाते हैं? वो मसला क्या था? वो मसला क्या था? वो आखिर इतना कोई मीठा मसला तो था ना कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मसले को बयान किया, तो जिसने उस मसले को हलक से नीचे कर दिया, उसे क्या किया जाता है? उसे तपते हुए अंगारों पर लिटा दिया जाता है, उसे अरब की गर्म जमीन पर घसीटा जाता है, उसे 2 टुकड़े कर दिया जाता है, उसकी आंखों में लोहे की सलाखें फेर दी जाती हैं, लोहे की सलाखें फेर दी जाती हैं, उसकी चर्बी से वो अंगारे बुझ जाते हैं। उमैया कहता है बिलाल फिर उसका नाम लेगा। बिलाल बड़ी खुशदिली से कहता है उमैया जितना मजा आज उसका नाम लेने में आया है ना, इससे पहले कभी तो आया ही नहीं है, इससे पहले कभी नहीं आया है। चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठाया, हबश से तुझको उठाया, हिजाज में ले आया। वो आस्ताना छुटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के शौक में तूने मजे, सितम के लिए जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं है, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं है। इलामा इकबाल ने क्या कहा? इलामा इकबाल ने क्या कहा? तो इमामुल अंबिया ने वो क्या बात क्या थी कि वो आग बगोला होगे, सीख पाओगे। वो 40 जिंदगी की बहारें इमामुल अंबिया ने दिखाई, नहीं दिखा सके, कोई स्याह दाग धब्बा नहीं दिखा सके। वो जो दूसरा हिस्सा जिंदगी का था, जिंदगी की 23 सालें, जिंदगी की 23 सालें, वो आखिर उसमें इतना लुत्फ तो था ना कि इमामुल अंबिया ने अपना शहर मक्का छोड़ दिया और बैतुल्लाह को देखते हुए कहा, बैतुल्लाह तुझे छोड़ने को जी नहीं चाहता, पर क्या करूं, तेरे रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। आखिर उस जुमले में कोई मजा तो था ना
صحابہ نے گھر قربان کر دیے، بیویاں قربان کر دی، بچے قربان کر دیا، اپنا کاروبار قربان کر دیا. کبھی حنین میں نظر آتے ہیں، کبھی بدر میں نظر آتے ہیں، کبھی احد میں نظر آتے ہیں، کبھی خندق میں نظر آتے ہیں. کوئی مزہ تو تھا نا اس جملے کے اندر. وہ جملہ کیا تھا جس نے سیخ پاک کر دیا تھا؟ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر اسے بیان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام.